నమస్తే Y59 న్యూస్ కి స్వాగతం. నా పేరు హిందూ. ముందుగా వార్తలను ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం. ఆర్మీ కొత్త పథకాల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం సురక్షితం. హామీతో కూడిన రాబడి ఉంటుందన్న ప్రధాని మోదీ. ఆర్మీ కొత్త పథకాల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం సురక్షితం. హామీతో కూడిన రాబడి ఉంటుందన్న ప్రధాని మోదీ. భవిష్యత్తు తరాలకు మనం అందించే నిజమైన ఆర్థిక విద్య. పీవీజీవి ప్రసాద్ రెడ్డి. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకొచ్చిన 2 కొత్త పథకాలను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఈ రోజు ప్రారంభించారు. मेरा स्पष्ट मत है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आप ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम में कितने मजबूत हैं, कितने संवेदनशील हैं, कितने प्रोएक्टिव हैं, वही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी है। साथियों, अर्थव्यवस्था में सभी की भागीदारी को प्रमोट करने की जो भावना है, उसको रिटेल डायरेक्ट स्कीम नई ऊंचाई देने वाली है। देश के विकास में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट की अहम भूमिका से आमतौर पर लोग परिचित हैं। विशेष रूप से आज जब देश अपने फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने में जुटा है, अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तब छोटे से छोटे निवेशक का प्रयास और सहयोग, भागीदारी बहुत काम आने वाले हैं। अभी तक गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में हमारे मध्यम वर्ग, हमारे कर्मचारियों, हमारे छोटे व्यापारी, सीनियर सिटीजन्स, यानी जिनकी छोटी सेविंग है, उनको सिक्योरिटीज में निवेश के लिए बैंक इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड्स जैसे इनडायरेक्ट रास्ते अपनाने पड़ते थे। अब उन्हें सुरक्षित निवेश का एक और बेहतरीन विकल्प मिल रहा है। చట్టాలను పరిరక్షించే బాధ్యత ఐపీఎస్ అధికారులపై ఉందని జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ దోవల్ అన్నారు. హైదరాబాద్లోని జాతీయ పోలీస్ అకాడమీలో జరిగిన 73వ బ్యాచ్ ప్రొబేషనరీ ఐపీఎస్ అధికారుల పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్ కు ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. To felicitate your families for having produced such bright young men and women who are going to serve this nation for many more decades ahead. 52 years back, I too passed out, and on this solemn occasion, let we all as IPS officers express our deep feeling of gratitude to our alma mater, the National Police Academy. It weaves us into a common identity, an identity that stays with you hereafter. Will always be known as an IPS officer. Your name will be incomplete without that suffix. Even after you retire, you will be remembered and known as a retired IPS officer. So it's an identity that this academy brings us, gives to us, and brings us together as a family. It binds us. Together we are a team, we are together, we are a family which is dedicated to the service of this country. I am also beholden to the successive generations of the faculty members, ustads and the trainers who shaped us into becoming these police officers. This academy has trained 5,700 officers since 1948. Many among them excelled, brought laurels and honor to the service and the nation. There were great names, and there was something much great that have contributed that many of you would be knowing as you progress in your career. They were sources of inspirations for us.
They led central and state forces and played a vital role in national building in post-independence period. They led brave men and women of about 21 lakh persons. That is the strength of our police forces in the strength in the states in the center. And 35,480 of them, those brave hearts, under their leadership, sacrificed their lives. భవిష్యత్తు తరాలకు మనం అందించే నిజమైన ఆస్తిగా విద్య నిలుస్తుందని ఏయువిసి ఆచార్య పివిజిడి ప్రసాద్ రెడ్డి అన్నారు. ఏయు అంబేద్కర్ అసెంబ్లీ మందిరంలో మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ ట్రస్టు నిర్వహించిన జాతీయ విద్యా దినోత్సవ వేడుకల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. ముందుగా ప్రథమ విద్యాశాఖ మంత్రి మౌలానా అబుల్ కలాం చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన సభలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఏయు విద్యార్థులకు త్వరలో మైక్రోస్టాఫ్ సర్టిఫికేట్ కోర్సులను అందించామన్నారు. ఏయు రిజిస్టర్ ఆచార్య వి కృష్ణమోహన్ అంబేద్కర్ విశ్వవిద్యాలయం పూర్వ ఉపకులపతి ఆచార్య హెచ్ లజపతి రాయలు మాట్లాడుతూ దేశ నిర్మాణానికి విద్యారంగానికి మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ విశేష కృషి చేశారన్నారు. భారత రాజ్యాంగంలో ఇప్పుడు మన ముస్లిం మైనారిటీ ఎడ్యుకేషన్ గురించి కొన్ని పాయింట్స్ మీ అందరికీ చెప్పాలి. ఎందుకంటే మీరు చైతన్యవంతులు అయితేనే ముస్లిం కమ్యూనిటీలో ఉన్న మైనారిటీస్ అందరూ కూడా విద్యావంతులు అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈరోజు ఇంతమంది అసెంబ్లీ హాల్లో మీరందరూ మరి ఇక్కడ వచ్చి సమావేశం అయ్యారు. 4 విషయాలు మనం చర్చించుకుంటున్నామంటే అది మనకి ఎడ్యుకేషన్ వల్లే మనం ఈరోజు ఇక్కడ సమావేశం అయ్యాం. ఈ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా కానీ చూస్తే మనకి ఆర్టికల్ 30 ఉంది. భారత రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ 30 సబ్సెక్షన్ 1 ఉంది. ఈ సబ్సెక్షన్ 1 ఏం చెప్తుందంటే మైనారిటీ ఎడ్యుకేషన్ గురించి చెప్తుంది. మైనారిటీస్ భారతదేశంలో ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పెట్టుకోవడానికి కానీ అంటే రైట్ ఆఫ్ మైనారిటీస్ టు స్టార్ట్ మైనారిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో మైనారిటీస్లో ఎవరైనా కానీ తమ మైనారిటీ ప్రజల తాలూకా విద్యా అభివృద్ధి కోసం సొంతంగా ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ ఈవెన్ యూనివర్సిటీస్ కానీ పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉండాలి. ఆ విధంగా ఉంచాలి అని భారత రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ 30లో క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఈరోజు మనం చూస్తే ముస్లింలు ఎంతవరకు దేశంలో విద్యావంతులు అయ్యారనేది మనం చూస్తే ఒక మైనారిటీస్లో మనం స్టాటిస్టిక్స్ మీ ముందు పెడుతున్నాను. ఎందుకు పెడుతున్నారంటే ఒక పక్క ప్రభుత్వానికి కూడా ఈ విషయాలు తెలియాలి, మనం కూడా చైతన్యవంతులం కావాలి. అంటే ముస్లిం పట్ల మైనారిటీస్ పట్ల మరి ఒక రకమైనటువంటి వాళ్ళ అభివృద్ధి కోసం మరి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనేటువంటి ఒక ఆలోచన కోసం ఈ గణాంకాలు మేము ముందు ప్రవేశపెడుతున్నాము. మొత్తం దేశంలో ఉన్నటువంటి మైనారిటీస్ మీరు చూసుకుంటే ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు, క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారు, బుద్ధిస్టులు ఉన్నారు, సిక్కులు ఉన్నారు, జొరాస్ట్రియన్స్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఈ 5 మైనారిటీస్లో కూడా మీరు కానీ చూసుకుంటే మీరు క్రిస్టియన్స్లో చూడండి, క్రిస్టియన్ మైనారిటీస్లో 80.3% అంటే 100కి 80 మంది విద్యావంతులుగా ఉన్నారు. హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి పీజీ పూర్తి చేసిన వాళ్ళు క్రిస్టియన్ మైనారిటీస్లో 80.3% ఉన్నారు. అదే మీరు బుద్ధిస్టులో కానీ చూసుకుంటే బుద్ధిస్ట్ మైనారిటీస్లో 72% ఉన్నారు. అదేవిధంగా మీరు సిక్కుల్లో చూసుకుంటే 69% ఉన్నారు. అంటే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో వీళ్ళు ఉన్నత విద్యను అభ్యసించినటువంటి ముస్లిం కమ్యూనిటీ వాళ్ళు 69% సిక్కుల్లో ఉన్నారు. 80% పైగా క్రిస్టియన్స్లో ఉన్నారు. బుద్ధిస్టులు 72% ఉన్నారు. ముస్లిమ్స్ అరసవల్లి ప్రత్యక్ష దైవం ఆరోగ్య ప్రదాత అయినటువంటి శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి వారి దేవస్థానంలో శుక్రవారం గోపాష్టమి వేడుకను ఘనంగా నిర్వహించారు. కార్తీక శుక్రవారం పురస్కరించుకుని ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు ఇప్పిలి శంకర శర్మ ఆధ్వర్యంలో ఆలయ వేద పండితులు అర్చకులు ద్వారా ఆలయంలో గోవులకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు ఇప్పిలి శంకర శర్మ మాట్లాడుతూ గోవు లక్ష్మీ రూపమని, గోవులో సమస్త దేవతలు కొలువై ఉంటారని తెలిపారు. అలాంటి గోవులు పూజించడం వల్ల ఇహలోక పరలోక వృద్ధి ఉంటాయని చెప్పారు. ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం ఆర్టీసీ బస్సులు ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని రాష్ట్ర మంత్రి డాక్టర్ సిదిరి అప్పలరాజు అన్నారు. పలాస నుండి రాగోయి మీదుగా మందాస వెళ్ళు ఆర్టీసీ ఆర్డినరీ బస్సు సర్వీస్ను వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ కార్యాలయం వద్ద మంత్రి డాక్టర్ సిదిరి అప్పలరాజు జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.
ఈ సందర్భంగా మంత్రివర్యులు మాట్లాడుతూ ఈ బస్సు సర్వీసు ఉద్దానం ప్రజలకు మరింత ప్రయాణ సౌలభ్యం చేకూరుస్తుందని అన్నారు. మరిన్ని మారుమూల ప్రాంతాలకు రవాణా సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు చర్యలు చేపట్టడం జరుగుతుందని తెలిపారు. మాజీ సైనికులు సమస్యలు పరిష్కారానికి కృషి చేయనున్నట్లు భారత ప్రభుత్వ సైనిక సంక్షేమ సంయుక్త కార్యదర్శి పూడి హరిప్రసాద్ వెల్లడించారు. గురువారం జిల్లా కలెక్టర్ సమావేశం మందిరంలో మాజీ సైనికుల సమస్యలపై ఏర్పాటు సమావేశంలో ఆయనతో పాటు జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ ఆర్ శ్రీరాములు నాయుడు పాల్గొన్నారు. జిల్లాకు సంబంధించి భారత ప్రభుత్వం నుండి రావడమైందని మీ అభిప్రాయాలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లనున్నట్లు వివరించారు. రాష్ట్రం కేంద్ర ప్రభుత్వాలు మాజీ సైనికులు సంక్షేమం చూస్తాయని చెప్పారు. తెల్ల రేషన్ కార్డు విషయాన్ని కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకువెళ్లనున్నట్లు తెలిపారు. ఆస్తి పన్ను మినహాయింపును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళ్లనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. మాజీ సైనికులకు రిజర్వేషన్లు ఉన్నాయన్నారు. రెస్ట్ హౌస్ మంజూరుకు కృషి చేయాలన్నారు. కేంద్రంలో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరిస్తామన్నారు. డోర్ డెలివరీ మెడిసిన్ సరఫరాకు ప్రయత్నం చేశారన్నారు. జిల్లా సైనిక సంక్షేమ అధికారి సత్యానంద్ మాట్లాడుతూ జిల్లాలో 25,000 మంది కుటుంబాలు ఉన్నాయని, సుమారు 7,000 మంది మాజీ సైనికులు ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. తెలిసిందే శ్రీకాకుళం నుంచి మోస్ట్ నాకు తెలిసినంత వరకు 10 మంది వార్డులకి నేను మంది వార్డులకి 300 స్కూల్ హౌస్ సెలెక్ట్ చేశారు సార్. కలెక్టర్ గారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. నాకు తెలిసినంత వరకు 10 మంది వార్డులకి నేను మంది వార్డులకి 300 స్కూల్ హౌస్ సెలెక్ట్ చేశారు సార్. కలెక్టర్ గారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు సార్. అది కాంపిటీషన్ తీసుకొస్తున్నాం. ఎక్సలెన్స్ నేను హౌస్ సార్. అది కాంపిటీషన్ తీసుకొస్తున్నాం. ఎక్సలెన్స్ నేను హౌస్ మున్సిపాలిటీ ఏరియాలో కూడా హౌస్ ట్యాక్స్ ఎక్కువ చూస్తున్నారు సార్. బట్ వైఫ్ నేను వాటర్ డ్యూటీ చేయడం, ఇంటి యొక్క మంచి చెడులు, పిల్లల యొక్క చదువులు అన్నీ ఆమె చూసుకుంటుంది కాబట్టి జనరల్గా ఎక్సలెన్స్ నేను వైఫ్ పేరుని పెడతాడు హౌస్. తర్వాత వచ్చిన తర్వాత దానికి హౌస్ ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్ అనేది లేకపోవడం బాధాకరంగా ఉంది సార్. కైండ్లీ ఇష్యూ నెసరీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు స్టేట్. అదేవిధంగా ఎన్సీసీ క్యాంప్ ఈ 3 ఒకే రూఫ్ కింద తీసుకురావడం మన కలెక్టర్ గారు ఓకే చేశారు సార్. ఎలిమినేషన్ ప్రపోజల్స్ మేము సబ్మిట్ చేసాం సార్. అది ప్రజెంట్ ఆర్డీఓ గారు దృష్టిలో పెండింగ్లో ఉంది. సో అది శాంక్షన్ అయినప్పటికీ తమరు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఫండ్స్ రిలీజ్ చేసినట్లయితే స్టేట్ గవర్నమెంట్కి బాగుంటుందని సూచన సార్. ప్రజెంట్ మన కలెక్టర్ గారు ఓకే చేశారు సార్. ఎలిమినేషన్ ప్రపోజల్స్ మేము సబ్మిట్ చేసాం సార్. అది ప్రజెంట్ ఆర్డీఓ గారు దృష్టిలో పెండింగ్లో ఉంది. సో అది శాంక్షన్ అయినప్పటికీ తమరు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఫండ్స్ రిలీజ్ చేసినట్లయితే స్టేట్ గవర్నమెంట్కి బాగుంటుందని సూచన సార్. Very positive in resolving the issues. బట్ స్టిల్ అక్కడ ఏంటంటే రియల్గా ఒక చిన్న గ్యాప్ ఉంటుంది. వాళ్ళకు ఉన్న ఒరిజినల్ ప్రాబ్లమ్స్ని అర్థం చేసుకునేటువంటి కెపాసిటీ. పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం చెన్నైకి సమీపంలో తీరాన్ని దాటింది. గడిచిన 6 గంటలుగా గంటకు 4 కిలోమీటర్ల వేగంతో కదిలిన వాయుగుండం
పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా కదులుతూ చెన్నైకి దిగువన తీరాన్ని దాటినట్లు వాతావరణ శాఖ స్పష్టం చేసింది. వాయుగుండం భూభాగంపైకి వచ్చిన అనంతరం క్రమంగా బలహీన పడుతుందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. రాగల 24 గంటల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో కోస్తాంధ్రలోని నెల్లూరు, ప్రకాశం జిల్లాలతో పాటు చిత్తూరు జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. అలాగే శ్రీకాకుళం జిల్లాలో కూడా ఎడతెరిపి లేని వానలు కురుస్తున్నాయి. భారీగా కురుస్తున్న వర్షాలతో రైతన్నలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. పంట చేతికి వచ్చే సమయానికి ఇటువంటి వర్షాల వల్ల తీవ్ర నష్టం వాటిల్లే ప్రమాదం ఉంది. మరోవైపు వాయుగుండం ప్రభావంతో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న జిల్లాలో యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేసినట్టు రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ శాఖ కమిషనర్ కె కన్నబాబు తెలిపారు. పంజాబ్ రాష్ట్రం చండీగఢ్లో జరుగుతున్న జాతీయ స్థాయి సబ్ జూడో పోటీలలో సిక్కోలు క్రీడాకారిణి కె సౌమ్యారాణి ప్రతిభ చాటింది. 36 కేజీల విభాగంలో బంగారు పథకం సాధించి చరిత్రలో ముందెన్నడూ లేని రికార్డును నమోదు చేసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ జూడో అసోసియేషన్కు పేరు తెచ్చింది. విజేతను డిప్యూటీ సీఎం ధర్మాన కృష్ణదాసు అభినందించారు. విజేతకు శుభాకాంక్షలు అందించిన వారిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర జూడో అసోసియేషన్ కార్యదర్శి వెంకట్ నామిశెట్టి, జిల్లా ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ కార్యదర్శి పి సుందర్రావు, శ్రీకాకుళం జిల్లా జూడో అసోసియేషన్ చైర్మన్ చింతాడ రవికుమార్, డిఎన్బిఓ బి శ్రీనివాస్ కుమార్, జిల్లా జూడో అసోసియేషన్ అధ్యక్ష కార్యదర్శి పి సూర్యప్రకాశ్, ఎంవి రమణ, జూడో అసోసియేషన్ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ పైడి సునీత, జిల్లా జూడో అసోసియేషన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎం తిరుపతిరావు, చాఫ్ జూడో కోచ్ పిఎస్ మణికుమార్, జిల్లా జూడో అసోసియేషన్ సభ్యులు, సీనియర్ జూడో క్రీడాకారులు ఉన్నారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెం పేద వర్గాలకు సహాయం చేయాలనే సదాశయంతో గ్లోబల్ సపోర్ట్ ఆర్గనైజేషన్ నిర్వాహకురాలు చెన్న త్రికళ చేస్తున్న సేవలు ఆదర్శనీయమని తాడేపల్లిగూడెం ప్రెస్ క్లబ్ అధ్యక్షుడు చిక్కల రామకృష్ణ అన్నారు. ఆర్గనైజేషన్ త్రికళ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ పేద పిల్లలకి సైకిల్ పంపిణీ చేస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమం చాలా సంతోషించదగ్గ విషయం. ఎందుకంటే ఈ త్రికళ అనే అమ్మాయి ఈ చిన్న వయసులోనే అసలు ఇంత సర్వీస్ మోటో ఎలా వచ్చిందనేది మేము చాలా ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటాం. పేపర్లో న్యూస్ చూస్తూ ఉంటాం. దగ్గర 10 years అవుతుంది ఇది స్టార్ట్ చేసండి. 11 అది అసలు మామూలు విషయం కాదు. జనరల్గా ఏంటంటే సంపాదించి చేసుకుని ఇప్పుడు ఒక 50,000-60,000 దాటిన తర్వాత కృష్ణారామ అనుకునే టైంలో చేస్తారు ఇవి. అలా కాకుండా ఈ అమ్మాయి అసలు ఇంత ఎంగేజ్లో ఇంత సర్వీస్ చేయడం అనేది అసలు మన తాడేపల్లిగూడెం చరిత్రలోనే ఒక రికార్డు. ఇది ఏదో చేసేవన్నట్టు కాకుండా చాలా కన్స్ట్రక్టివ్ సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ చాలా చేస్తుంది ఈ అమ్మాయి. తన సొంత డబ్బుతోనే పాటు ఆయన ఫాదరు జనార్దన్ గారు ఆయన కూడా బాగా సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు. ఇది కూడా చాలా రేర్. సాధారణంగా ఫాదర్స్ ఎవరు ఇటువంటి వాటికి ఒప్పుకోరు. పెళ్లి చేసి పిల్లల కంటే చాలు అనే ఈ టైప్లో ఉంటారు తప్ప నీకు ఐడియా రావడం, ఆయన సపోర్ట్ చేయడం నిజంగా అసలు ఇది ఒక రికార్డు తాడేపల్లిగూడెం చరిత్రలోనే. సర్వీస్ చేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ చేయడం అసలు చాలా అరుదైన విషయం అనమాట ఇది. అలాగే వీళ్ళ సొంత మనీ ఇవ్వడమే కాకుండా ఊళ్ళో ఈ వీళ్ళ సర్వీసు చూసిన వాళ్ళు కొంచెం దానగుణం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ముందుకొచ్చి ఈ అమ్మాయి సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ అమ్మాయికి వీళ్ళందరూ గ్యాదర్ చేసి ఇంకా చాలామందికి చేస్తున్నారు. నిజంగా ఈ తాడేపల్లిగూడెం పట్టణం ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ అమ్మాయిని ఎంతో ప్రోత్సహించవలసిన అవసరం ఉంది. మా ప్రెస్లో కూడా మేము ఇప్పుడు చాలా అనుకుంటూ ఉంటాం. అసలు ఈ అమ్మాయి ఎవరు ఏంటి, ఏమన్నా ఒక 50,000-60,000 ఉంటాయేమో త్రికాలంటే అనుకున్నాం మొదట్లో. తీరా చూస్తే ఈ అమ్మాయి ఫారెన్ రిటర్న్ కదా. చాలా నా వరకు నేను ప్రెస్ క్లబ్ నుంచి చాలా ఆనందపడుతున్నాను. అమ్మాయిని ఎంత అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. తాడేపల్లిగూడెం ఉన్న వీఐపీలందరూ కూడా, వీఐపీలు అంటే కాస్త ఆర్థిక స్తోమత ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అమ్మాయికి సపోర్ట్ చేసి మరింత ఎక్కువ మంది పేదవాళ్ళకి సహాయం అందేలాగా నేను కృషి చేస్తాం మా ప్రెస్ నుంచి. అలాగే అందరూ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. అనకాపల్లి పీజీసెట్ ఫిజిక్స్ లో ఏఎంఏఎల్ కళాశాల విద్యార్థికి స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది. యూనివర్సిటీల ద్వారా జరిగే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రవేశ పరీక్షలు ఈసారి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పీజీసెట్ నిర్వహించారు. ఆ పరీక్షలో ఫిజిక్స్ సబ్జెక్టు ప్రవేశానికి గాను జరిగిన పరీక్షలో ఏఎంఏఎల్ కళాశాల విద్యార్థికి స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంకు వచ్చిందని వర్తక సంఘం కార్యదర్శి కొనతాల లక్ష్మీనారాయణ తెలిపారు. స్థానిక ఏఎంఏఎల్ కళాశాలలో పీజీసెట్ ఫిజిక్స్లో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంకు సాధించిన విద్యార్థి ఎస్ సాయి గౌతమ్కు 175వ ర్యాంకు సాధించిన విద్యార్థిని చిన్ని పద్మలకు అభినందన సభ శుక్రవారం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా పెద్దబాబు మాట్లాడుతూ ర్యాంకు సాధించిన విద్యార్థులకు అభినందనలు తెలియజేశారు. ఏడేడు కళాశాలగా ఏఎంఏఎల్ కళాశాల కొనసాగుతుందని అన్నారు. యూజీసీ నియమాలు 1956, 2F, 12B కేటగిరీలకు అనుసరించి నాక్ సంస్థచే
బి గ్రేడ్ గుర్తింపు పొందడం జరిగిందన్నారు. ఈ సమావేశంలో కళాశాల అధ్యక్షులు కేఎస్ఎన్ మంగరాజు, కరస్పాండెంట్ దాడి శ్రీనివాసరావు, మెంబర్స్ వాసిరెడ్డి బాలకృష్ణ, కర్రి శివసత్యనారాయణ, ప్రిన్సిపల్ గేళ్ల జయబాబు, సూపరింటెండెంట్ పి అనురాధ, కళాశాల అధ్యాపకేతర సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ఏఎంఎల్ కాలేజ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత చాలా అచీవ్మెంట్స్ చేసాం. మేము ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ వెల్ బీయింగ్ చూస్తూ వాళ్ళ ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్కి మేము పాటుపడుతూ చేస్తున్నాం. ఈరోజు ఈ ఇయర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ కంబైన్డ్ పీజీ సెట్ పెట్టింట్లో మా కాలేజ్ స్టూడెంట్ ఫస్ట్ వచ్చాడు. అలాగే మా కాలేజ్ చూసిన అమ్మాయి 175 ర్యాంక్ వచ్చింది. అండ్ వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ హెస్ కండక్టెడ్ ది ఎగ్జామ్ ఆన్ స్టేట్ వైజ్ బేసిస్ and our students have really done well. We feel very proud about it, and we appreciate the efforts put forward by the staff and the students. Thank you. ఈరోజు ఈ విలేకరుల సమావేశంలో మన ఏఎంఎల్ కళాశాల విద్యార్థులు సాధించినటువంటి ప్రతిభను తెలియజేయడానికి నేను ఎంతో సంతోషిస్తున్నాను. ఏపీ గవర్నమెంట్ అన్ని యూనివర్సిటీలు కలిపి ఈసారి కామన్గా పీజీ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేశారు. అందులో 13 యూనివర్సిటీలకు గాను మన ఏఎంఎల్ కళాశాల విద్యార్థులు ఫిజిక్స్ విభాగంలో ఫస్ట్ ర్యాంకు 175 ర్యాంకు సాధించారు. వారిని మా కళాశాల యాజమాన్యం తరపున అభినందిస్తూ నా సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నాను. 5 years నుంచి నేను ఇదే కాలేజ్లో చదువుకుంటున్నాను. వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ కానీ మేనేజ్మెంట్ కానీ నాకు ఎప్పుడు హెల్ప్ చేస్తూనే ఉంది. ఫ్యాకల్టీలో మా ఫిజిక్స్ సార్ నిరంజన్ సార్ వాళ్ళు కానీ నా డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై చేస్తూ ఎప్పుడు సపోర్టివ్గా ఉన్నారు. అండ్ ఇంగ్లీష్ డిపార్ట్మెంట్లో సుధాకర్ సార్ అన్న అతనే మా అడ్మిషన్ మెయిన్ రీజన్. ఇక్కడ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ తోడుండి అన్నీ చూసుకున్నాడు. అలాగే ఇక్కడ ల్యాబ్స్ కానీ లైబ్రరీ ఫెసిలిటీ కానీ గ్రౌండ్ కానీ అన్నీ కాలేజ్లో ఒక స్టూడెంట్ డెవలప్ అవ్వాలి అంటే ఎన్ని ఇవ్వగలదో అట్మోస్ట్ అంతవరకు కూడా ఇస్తుంది. అలాగే కాలేజ్లో ప్రతి పర్సన్ కూడా స్టూడెంట్ హెల్ప్ చేద్దామని నేర్చుకొని ఇప్పుడు పనిచేస్తుంటారు. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇలా ఉన్నానంటే ద క్రెడిట్ గోస్ టు అందరికీ కూడా నా శిరస్సు నుంచి నమస్కారం. పత్రికా విలేకరులకు కూడా ధన్యవాదాలు. నా పేరు చిన్న పద్మ, స్టేట్ 175 ర్యాంక్ అండి. నాకు నిజంగా ఈ కాలేజ్లోని సీట్ రావడం ఆఖరి క్షణంలో నాకు కన్ఫర్మ్ అయింది. ఫస్ట్ సెమ్ లాస్ట్లో వచ్చినప్పటికీ కూడా నాకు ఈ కాలేజ్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి టీచర్ స్టాఫ్ అందరూ కూడా బాగా సపోర్ట్ చేశారు. నాకు కాలేజ్ వాతావరణం చాలా బాగా నచ్చింది. ఒక ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో అనిపించింది నాకు నేను చూడగానే, ఒక చిన్న ఆంధ్ర ఏలో అనిపించింది. ఇక్కడ ఉండేటువంటి లైబ్రరీ కానీ గ్రౌండ్ కానీ స్టాఫ్ కానీ మొత్తం ఈ వాతావరణం అంతా కూడా నాకు మనసుని ఎంతో ఉత్తేజపరిచే విధంగా చేసింది. అట్ ది సేమ్ టైం నా క్లాస్మేట్ నా ఫ్రెండ్ గౌతమ్ అనే నేను స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ సంపాదించాడు. నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. వై బికాస్ ఆఫ్ నేను తిన్న చూసి చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యానండి. ఒకప్పుడు కేవలం మార్క్స్ కొరకు లేదా ఇంకోటి అని చదవడం కాకుండా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలి అని, ఫిజిక్స్ మీద మంచి పట్టు సాధించాలి అని నాకు నిరంజన్ సార్ని చూసాక ఫిజిక్స్లో మంచి ఇంట్రెస్ట్ పుట్టిందండి. గౌతమ్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి తన దగ్గర ప్రతిదీ చిన్న డౌట్స్ని కూడా క్లారిఫై చేసుకుంటూ ఫిజిక్స్లో ఒక మంచి స్థితిలో ఉన్నాను అనుకుంటున్నాను సార్. ఖచ్చితంగా జీవితంలో మంచి ఉన్నత స్థానంలో ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నాను సార్. చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా మొదలైన నారా లోకేష్ ప్రచార కార్యక్రమం. వైసీపీ నేతలపై నిప్పుడు చెరిగిన లోకేష్, ఏపీలో రాజారెడ్డి రాజ్యాంగం అమలవుతుందని, అడ్డగోలుగా మాపై కేసులు పెడుతున్నారని అన్నారు. పంపించని చెప్పా, మీ నాయకుడిలాగా దేశం దొబ్బి జైలుకి వద్ద వెళ్ళట్లేదు కదా, మీలాగా 1,00,000 కోట్లు దొబ్బి నేనైతే జైలుకి వెళ్ళట్లేదన్నా ధీమాతో ఈరోజు మీ ముందర నిలబడింది. ఇదే తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు కుప్పం ప్రజలు గుర్తుపెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. మనం చూసాం 2019 ఎన్నికల ముందల జగన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఇట్లా చేయిపోయాడు తల్లి పెంచుతూ పోతానని. ఇవో ఎంత పెద్ద మనసురా అనుకున్నా. పెంచాడమ్మా వాటర్ బాటిల్, అవునా కదా. చింతపండు ధర పెరిగిందా తల్లి? చింతపండు ధర ఏమో, నూనె ధర పెరిగిందా? గ్యాస్ ధర పెరిగిందా?
ఇంటి ఛార్జీలు పెరిగినాయా? పెట్రోల్ డీజిల్ పెరిగిందా? అన్ని పెంచుతూ పోతున్నాడు ఈయన. ఇంకొక పక్కన ఈయన పేరు నేను కటింగ్ మంత్రి అని పెట్టి కటింగ్ చేసినాడు. ఏమి చంద్రన్న బీమా పోయే, పెళ్లి కానుకలు పోయే, అన్న క్యాంటీన్ ఎత్తేసే, విదేశీ విద్యా పాయే, ఎస్సీ కార్పొరేషన్ నుంచి ఒక్క లోన్ కూడా ఇవ్వలే, అది పాయే, బీసీ కార్పొరేషన్ నుంచి ఒక్కరికి ఆదుకోలే, అది పాయే. ఇంకా కటింగ్ ముఖ్యమంత్రి కాబట్టి ఏంటినా. చంద్రగిరి నియోజకవర్గం తిరుపతి రూరల్ మండలం తుమ్మలగుంట శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో పుష్పయాగ మహోత్సవాన్ని నేత్రపర్వంగా నిర్వహించారు. పుణ్యక్షేత్రం శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయంలో కార్తీక మాసం సందర్భంగా ఆలయంలో గురువారం రాత్రి వివిధ రకాల పుష్పాలతో ఆలయమంతా అలంకరించి గురు దక్షిణమూర్తి వద్ద శివలింగ ఆకార రూపంలో ఏర్పాటు. స్వామివారి దేవస్థానంలో కార్తీక శుద్ధ అష్టమి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని శ్రీయుత కమిషనర్ దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ వారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గోపాష్టమి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకున్నారు. చంద్రగిరి నియోజకవర్గం తిరుపతి రూరల్ మండలం పాడిపేట గ్రామం వద్ద గల నక్కలవాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుంది. దీంతో కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్ స్తంభించింది. సహాయక చర్యలు చేపట్టిన పాడిపేట పంచాయతీ అధికారులు, గ్రామ ప్రజలు. తిరుపతి నగరంలో పరిసరాల్లో గత కొద్ది రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల వల్ల ప్రజలందరూ చాలా ఇబ్బందులకు గురి అవుతున్నారు. వెంటనే యుద్ధ ప్రతిపాదికన సహాయక చర్యలు చేపట్టి ప్రజలందరికీ 3 పూటల ఉచితంగా ఆహార పొట్లాలను వెంటనే ఇవ్వాలని మాజీ తుడా చైర్మన్ నరసింహ యాదవ్ డిమాండ్ చేశారు. అందరికీ నమస్కారం. తిరుపతిలో గత కొద్ది రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల వల్ల లోతట్టు ప్రాంతాలంతా జలమయమయ్యాయి. అక్కడ ప్రజలందరూ కూడా ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితి తలెత్తింది. వెంటనే కూడా యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఏదైతే సహాయక చర్యల్ని వెంటనే కూడా ఇటు నగరపాలక సంస్థ కానీ, రెవెన్యూ కానీ, అటు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారులు కానీ వెంటనే దీంట్లో భాగస్వామ్యమై ప్రజల కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు అందరూ కూడా ఒక టీం వర్క్తో ఈ యొక్క సహాయక చర్యలో పాల్గొనాలని కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ పరంగా కూడా మేము కోరుకుంటున్నాం.
అదేవిధంగా ప్రజలు కంటిన్యూగా వర్షాలు వచ్చే వల్ల అక్కడ నిత్యావసర సరుకులు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు పేద ప్రజలందరూ కూడా. వాళ్ళందరినీ కూడా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు వెంటనే కూడా యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఆహార పొట్లాలని 3 పూటలా అందివ్వాలని కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ పరంగా కూడా మేము కోరుకుంటాము. అదేవిధంగా ఈరోజు ఇంకా కూడా వర్షాలు ఉన్నాయని తెలుస్తూ ఉంది కాబట్టి తగు చర్యలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుకుంటూ ఈ యొక్క తిరుపతిని ఈ వర్షాభావ పరిస్థితుల నుంచి ఈ యొక్క వర్షాల వల్ల ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రజల్ని రక్షించాల్సిందిగా కూడా వాళ్ళకి సహాయ సహకారాలు అందించాల్సిందిగా కూడా స్వచ్ఛంద సంస్థలను కూడా సవినయంగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. మీ జి నరసింహ యాదవ్, మాజీ తుడా చైర్మన్, తిరుపతి పార్లమెంట్ తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు. చిత్తూరు జిల్లా నగరి నియోజకవర్గం కార్వెట్టి నగరం మండలం కృష్ణాపురం జలాశయం గేట్ను ఎత్తివేత పరవలు తొక్కి ప్రవహించిన కుశస్థలి. అందరికీ నమస్కారం. నిన్న రాత్రి నుండి కూడా కుశస్థలి రివర్ చాలా ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుంది. నీరు చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ప్రతి సంవత్సరము మనకు ఈ సంవత్సరంలో కూడా ఎవరైతే ఇక్కడ బహిర్భూమి కానీ ఈ నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో పొందుతారో వాళ్ళంతా 2-3 చనిపోవడం జరిగింది. కాబట్టి నేనంతా ప్రజలందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, నీరు చాలా ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుంది కాబట్టి ఎవరు వెళ్ళొద్దండి. నిన్నటి కూడా మా చిత్తూరు జిల్లా ఎస్పీ శ్రీ చంద్రన్ కుమార్ సార్ గారు, పుత్తూరు డిఎస్పీ యశ్వంత్ సార్ గారు, తర్వాత నగిరి ఎమ్మెల్యే ఆండమూలు ఎమ్మెల్యే గారు రోజా మేడం గారు ఎప్పటికప్పుడు దిశానిర్దేశం చేస్తూ ఈ వర్షాలు పడినప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, తర్వాత అందరు అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని మాకు ఈ దిశానిర్దేశం చేయడం జరుగుతుంది. ఈ రోజు వరకు ఎటువంటి సంఘటనలు జరగలేదు. కాబట్టి మరొకసారిగా అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, ఎవరు కూడా నీళ్ళల్లో సెల్ఫీ కొరకని మీరు రావద్దు, ముంచి ప్రాణాల మీదకి తెచ్చుకోవద్దు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. కొత్త పథకాల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం సురక్షితం, హామీతో కూడిన రాబడి ఉంటుందన్న ప్రధాని మోదీ. కొత్త పథకాల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం సురక్షితం, హామీతో కూడిన రాబడి ఉంటుందన్న ప్రధాని మోదీ. భవిష్యత్తు తరాలకు మనం అందించే నిజమైన ఆర్థిక విద్య, పీవీజీవి ప్రసాద్ రెడ్డి. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.